Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre and this is the 8th lecture about the topic topology of metric spaces. In previous exam lectures, we have seen lots of examples of a metric space. Now we are going to introduce a new concept which is called as a normed linear space. See, it is normed linear space. So here we should require or we should know some knowledge of vector space, definition of the vector space, and some properties of vector space, etc. They will be needed. Okay, so first we will define what is norm. See, norm is a function, right? Suppose you have a non-empty set X. X should be non-empty set. Okay, now let you define a function. Notation of the function will be this: two vertical bars. मॉड सारखंच आपण लिहायचं, फक्त हे दोन बार्स. नॉर्म, याला आपण नॉर्म असं उल्लेखणार. इट इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर. आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स such that some properties such that norm of x is greater than or equal to 0. Okay, for all x belonging to capital X, and norm of x is equal to 0 if and only if x is equal to 0, right? This is the first property that must be satisfied by that function. Second property is norm of alpha x. Okay, here alpha is any real number and this should be equal to mod alpha into norm x. Okay, for all alpha belonging to R and x belonging to capital X. This is second property. And third property that must be satisfied is norm of x plus y. This is less than or equal to norm x plus norm y for all x and y belonging to x. See, if these three properties are satisfied, we call this function as a norm function and it is defined on x. Norm function is defined on x, remember. Now what is normed linear space? This is norm function. Now what is normed linear space? See, space हा शब्द त्याच्यामध्ये आलेला आहे, so it is a vector space, right? So normed linear space is a vector space X with norm function. दोन गोष्टींचं आपण कॉम्बिनेशन करतो आहोत. एक आपण वेक्टर स्पेस घेणार एक्स नावाची आणि त्याच्यावर जर हे फंक्शन डिफाइंड होत असेल तर इट इज अ नॉर्म्ड लिनियर स्पेस. ओके, सो नॉर्म्ड लिनियर स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस with a norm function defined on it. So I will write this: normed linear space, NLS it is called in short, right, is a vector space, is a vector space. So this is how we are using concepts in algebra to learn some topics in real analysis or in analysis. So it is a vector space X with a norm function defined on it, with norm function defined on it. So you must know what is vector space first. This is a concept in algebra, linear algebra. मग एखादी वेक्टर स्पेस मी घेतली आणि त्याच्यावर नॉर्म मी डिफाइन केलं, म्हणजे हे फंक्शन. इफ दिस फंक्शन इज सॅटिस्फाईड मीन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फंक्शन आर सॅटिस्फाईड विथ द अंडरलाइंग सेट विच इज अ वेक्टर स्पेस. ओके, देन यू विल कॉल इट एज अ नॉर्म्ड लिनियर स्पेस. आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. फॉर एक्झाम्पल, okay, suppose I take
x to be R. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे की R इज अ वेक्टर स्पेस. R is a vector space. Which field? Over the field R. R is a vector space over R, field R. सी कुठलीही वेक्टर स्पेस तुम्ही ज्यावेळी सांगता, एखादी V इज अ वेक्टर स्पेस असं ज्यावेळी वाक्य तुम्ही म्हणता, त्यावेळी ओव्हर विच फील्ड दॅट यू मस्ट बी मेन्शनिंग. यू मस्ट मेन्शन व्हॉट इज द वेक्टर, दॅट वेक्टर स्पेस इज ओव्हर विच फील्ड. जनरली बघा स्टँडर्ड बुक्स वेन यू रिफर दे राईट VF इज अ वेक्टर स्पेस. व्हॉट इज दिस F? इट इज अ फील्ड. वेक्टर स्पेसच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो, V इज ॲबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ॲडिशन. V आपण कसं लिहितो, वेक्टर स्पेस V प्लस आणि डॉट. दिस इज नॉट मल्टिप्लिकेशन. दिस ऑपरेशन इज व्हॉट? स्केलर मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय स्केलर. आणि V प्लस इज ॲबेलियन ग्रुप, राईट? That means this closure property with respect to addition, associativity with respect to addition, additive identity must be there, additive inverse must be there, and then this addition operation is a commutative operation, abelian group. And with respect to dot, those four properties. आता vector space I am not going to define here. You must know what is vector space. पण लक्षात घ्या की इथे हे जे डॉट आहे दॅट इज अ स्केलर मल्टिप्लिकेशन. म्हणजे अल्फा आणि बीटा जर वेक्टर्स असतील आणि ए आणि बी जर स्केलर्स असतील तर यू नो ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज ए अल्फा प्लस ए बीटा. अल्फा प्लस बीटा इंटू ए इज अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू ए. अल्फा बीटा इंटू ए इज अल्फा इंटू बीटा ए अँड देन अल्फा इंटू वन इज अल्फा. ह्या चार प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टिप्लिकेशनच्या. म्हणजे तुम्ही जर माहीत नसेल, आठवत नसेल तर ती डेफिनेशन रिवाईज करा, कारण इथे आपल्याला ते लागणार आहे. आर इज अ वेक्टर स्पेस ओव्हर द फील्ड आर. मग ते जे स्केलर्स आपण घेतले ते कुठून घेतले? त्या फील्डमधून. मग रिअल नंबरचा सेट हे फील्ड आहे. आता त्याच्यासाठी तुम्हाला पुन्हा अल्जिब्रामधलं फील्ड ही आयडिया रिवाईज करावी लागेल, तर ते करावं लागेल. तुम्ही हे सर्व ज्यावेळी वेक्टर स्पेस हा तर कन्सेप्ट आहे लिनियर अल्जिब्रामधला, फील्ड ही ॲब्स्ट्रॅक्ट अल्जिब्रामधली कन्सेप्ट आहे. सो यू हॅव टू रिव्हाइज इट. तेव्हा ती पुस्तकं उघडा, त्या नोट्स तुमच्या बघा, परंतु हे सर्व समजून घ्या की हे काय नेमकं आपण बोलतो आहोत. तर आपण हे घेतलं आणि फॉर ऑल एक्स बिलॉंगिंग टू आर, कारण आर हे आता आपण वेक्टर स्पेस घेतलेली आहे ना. सो फॉर ऑल एक्स बिलॉंगिंग टू आर डिफाईन, तुम्हाला फंक्शन डिफाईन करावं लागेल. नॉर्म ऑफ एक्स म्हणजे काय हे सांगावं लागेल. सो यू टेक नॉर्म एक्स ॲज नॅचरल चॉईस विल बी मॉड एक्स. सी दिस फंक्शन इज फ्रॉम एक्स टू आर. The outcome must be real number. But for any x belonging to R, mod of x is a non-negative real number. So this is absolutely fantastic. It's right then. मग आता ह्या चारही प्रॉपर्टीज तिथे होतात की नाही बघा. नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. पहिली प्रॉपर्टी काय होणार बघा, नॉर्म ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू मॉड एक्स. यू ऑलवेज नो इट इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. ओके, अँड norm of x is equal to, suppose I say 0, it means if and only if mod x is 0, and mod x is 0, if and only if x is equal to 0. So this is also done, second property, and this is not true for any particular x. It is true for all x belonging to R. Then secondly we have to note that what is norm of alpha x. सेकंड प्रॉपर्टी बघा त्यातली, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स हे मला काय दाखवावं लागेल, मॉड अल्फा इंटू नॉर्म एक्स. पण नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स म्हणजेच काय, मॉड ऑफ अल्फा एक्स. आणि मॉडच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, मॉडच्या म्हणजे ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यूच्या प्रॉपर्टीज, त्याच्यावरून आपल्याला माहिती आहे की मॉड ऑफ अल्फा एक्स इज मॉड अल्फा इंटू मॉड एक्स. पण म्हणजेच काय झालं, मॉड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, कारण मॉड एक्स म्हणजेच नॉर्म एक्स आहे. अँड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलॉंगिंग टू आर and alpha belonging to R, right? So the second property is also proved, and third property is obvious. It is a triangle inequality. So it is norm of alpha x, norm of x plus y we will start with,
but then this is mod of x plus y by our definition of norm, and you know absolute value property, so this is less than or equal to mod x plus mod y, but that means this is equal to norm x plus norm y. So done. All the three properties we have proved. It means what? This set of real numbers is it is a vector space actually, and if I define norm x as mod of x, so what we can now say, R with this particular norm is normed linear space, because R is a vector space first, आणि आता त्याच्यावर हे नॉर्म आपण डिफाइन केलं, त्याची आपल्याला डेफिनेशन द्यावी लागेल. when you give the definition it follows that you can prove all the three properties of norm. म्हणजे तुमच्याकडे एक वेक्टर स्पेस आहे की ज्याच्यावर मला नॉर्म डिफाइन करता येते, म्हणजे नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, हा जर मी फॉर्म्युला दिला नॉर्म फंक्शनला, तर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म फंक्शन आर सॅटिस्फाईड देअर. सो व्हॉट वी कॅन से, this R with this particular normed is a normed linear space, right? I hope you understood this. Another example we will give for this. Okay, see, we should be rich with examples, then only ideas become clear. Otherwise it is all theoretical and then you may not be able to understand what we are telling. But whenever you are good with examples, rich in examples, आपल्याकडे कलेक्शन पाहिजे, अनेक एक्झाम्पल्स आपल्याकडे पाहिजेत त्या त्या कन्सेप्टला एक्सप्लेन करणारे. ठीक आहे, दुसरं एक्झाम्पल आपण बघूया. सपोज आय टेक एक्स टू बी सी ए बी. आता ही नोटेशन्स तुम्हाला माहिती पाहिजेत. व्हॉट इज सी ए बी? इट इज अ सेट ऑफ कंटिन्युअस फंक्शन्स ओव्हर क्लोज्ड इंटरवल ए बी. मग आता पुन्हा तुम्हाला मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे व्हॉट इज कंटिन्युअस फंक्शन, व्हॉट इज कंटिन्युअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, बिकॉज कंटिन्युइटी whenever you talk about, now this is closed interval AB is a subset of set of real numbers. त्यामुळे रिअल अनालिसिस जे तुम्ही शिकलात एस वाय आणि एस वाय मध्ये, त्याच्यामध्ये कंटिन्युइटी ही कन्सेप्ट तुम्ही शिकलेले आहात. मग कंटिन्युअस फंक्शन एखाद्या पॉईंटला कंटिन्युअस असतं त्या इंटरवलवरच्या, म्हणजे काय? ते फंक्शन ओव्हरऑल होल इंटरवलमध्ये कंटिन्युअस असतं म्हणजे काय? ते फंक्शन युनिफॉर्मली कंटिन्युअस असतं म्हणजे काय? मग युनिफॉर्मली कंटिन्युअस फंक्शन आणि कंटिन्युअस फंक्शन ह्यांच्यात काय रिलेशन आहे? ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला रिवाईज केल्या पाहिजेत की मग आपण ह्या थिअरमकडे यायचं, मग आपण ह्या एक्झाम्पलकडे यायचं. मला त्यातल्या ज्या काही आयडियाज मी वापरणार आहे त्या सर्व आयडियांची डिटेल्ड आपणाला ॲटलिस्ट माहिती पाहिजे. त्याच्यावरचे रिगरस थिअरम असे भराभर मला सांगता येतील, त्याच्या प्रूफ्स, असं अपेक्षित नाही आहे. पण ॲटलिस्ट वेनेवर आय एम टॉकिंग अबाउट कंटिन्युअस फंक्शन, व्हॉट इज कंटिन्युअस? जॉमेट्रिकली ए कंटिन्युअस फंक्शन इज दॅट फंक्शन हुज ग्राफ इज कंटिन्युअस, अनब्रोकन. साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, you know, take their graphs. Suppose I take a graph of sine function from minus pi by 2 to plus pi by 2, it is a continuous function. ओके, त्यामुळे सी समजा इथे तुमचं ए बी साइन फंक्शनचा डोमेन होल सेट ऑफ रियल नंबर्स आहेत, त्यामुळे ए आणि बी एनी रियल नंबर्स वेन आय टेक, साइन फंक्शन विल बिलॉंग टू दिस सेट बिकॉज दॅट इज अ कंटिन्युअस फंक्शन. कॉस इज कंटिन्युअस फंक्शन. Okay, x square is continuous function in on any interval in R, any say subset of R or whole R. F of x is equal to x square, a continuous function आहे. So continuous functionचा हा सेट आहे. C stands for continuous. कुठल्या इंटरव्हलवर ही फंक्शन कंटिन्युअस आहेत? तर क्लोज्ड इंटरव्हल ए बी. ओके, सो दिस इज सेट ऑफ ऑल, वी कॅन से दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल व्हॅल्यूड. हे शब्द नीट माहिती पाहिजेत. रियल व्हॅल्यूड म्हणजेच काय? त्या फंक्शनचा आउटकम हा एक रियल व्हॅल्यू आहे. रियल व्हॅल्यूड कंटिन्युअस फंक्शन्स, कंटिन्युअस फंक्शन्स डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ओके, मग आपल्याला काय करावं लागेल? एक नॉर्म डिफाइन करावा लागेल. सो डिफाइन नॉर्म ऑफ एफ. एफ काय आहे? कंटिन्युअस फंक्शन. कशावर कंटिन्युअस फंक्शन आहे ते? क्लोज्ड इंटरवल ए बी या डोमेनवर. ओके, सो यू कॅन डिफाइन दिस नॉर्म ॲज सुप्रीमम
supremum of mod of fx and x belongs to closed interval ab. I hope you understood. Now clearly this set of real valued functions is a vector space that we can directly write, but you can verify this. ते सिद्ध करा तुम्ही. CAB, which is set of real valued continuous functions on closed interval AB, is a real vector space. Is a vector space over field R. over R असं म्हणू आपण. हे तुम्हाला प्रूव्ह करावं लागेल. सो आय लीव दिस ॲज अन एक्झरसाइज टू यू. प्रूव्ह दिस. ओके. नाउ वन बाय वन वी कॅन थिंक ऑफ द 3 नॉर्म प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट इज सी व्हॉट इज नॉर्म ऑफ एफ. नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स वेअर एक्स बिलॉंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ह्याचा आधी अर्थ काय आहे बघा, की एक्स जे आहे ना, क्लोज्ड इंटरवल ए बी मी घेणार, त्याच्यामधला कुठलाही एक्स घेणार, त्याच्यावर फंक्शन ऑपरेट करणार. अशा किती व्हॅल्यूज मला एफ एक्सच्या मिळतील, जेवढे पॉईंट्स क्लोज्ड इंटरवल ए बीमध्ये आहेत तेवढे. म्हणजे कुठलंही लहान, कितीही लहान क्लोज्ड इंटरवल तुम्ही घेतलं तरी रिअल नंबरचं जेव्हा आपण इंटरवल घेतो, क्लोज्ड इंटरवल, इट कंटेन्स इन्फिनाइटली मेनी पॉईंट्स. सो ॲट एव्हरी पॉईंट यू विल कॅल्क्युलेट फंक्शनल व्हॅल्यू, त्याचा मॉड तुम्ही घेणार आणि त्या सर्व व्हॅल्यूचा सुप्रीमम घेणार. आता इथे मॉड ऑफ एफ एक्स घेतल्यामुळे डेफिनेटली मॉड ऑफ एफ एक्स इज अ रिअल नंबर विच इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. सो ऑल दीज व्हॅल्यूज आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 रिअल नंबर्स, नॉन निगेटिव्ह रिअल नंबर्स, आणि त्यांचा सुप्रीमम इट कॅनॉट बी निगेटिव्ह. सो इट इज ऑल्सो बाउंड टू बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. अँड वेन नॉर्म एफ विल बी इक्वल टू 0, नॉर्म एफ इक्वल टू 0 कधी होणार, इफ अँड ओनली इफ सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स एक्स बिलॉंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज 0. पण हे प्रत्येक व्हॅल्यू इथली नॉन निगेटिव्ह आहे आणि त्यांचा सुप्रीमम 0 आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक व्हॅल्यू 0 आहे. बरोबर ना. म्हणजेच काय झालं, फॉर ऑल एक्स बिलॉंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी एफ ऑफ एक्स इज 0. म्हणजेच हे काय झालं, कॉन्स्टंट फंक्शन, 0 फंक्शन झालं ते. 0x is 0, you know, we define it like that. So now from this what I get, this implies we can directly write f is equal to 0 function. F is equal to 0 function in closed interval AB. म्हणजे प्रत्येक पॉइंटला, क्लोज्ड इंटरवल ए बी मधल्या प्रत्येक पॉइंटला त्या फंक्शनची व्हॅल्यू 0 असणार. म्हणजेच f is a 0 function. ठीक आहे. ते आता सिम्बॉल वगैरे नीट ते लिहिणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर दुसरी प्रॉपर्टी काय होणार बघा, तुम्हाला काय सिद्ध करायचं आहे, नॉर्म ऑफ अल्फा एफ. नॉर्म ऑफ अल्फा एफ म्हणजेच काय होणार, सुप्रीमम ऑफ, सुप्रीमम वेअर एक्स बिलॉंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी. आणि कशाचं सुप्रीमम, तर मॉड ऑफ अल्फा एफ ऑफ एक्स. पण मॉड ऑफ अल्फा एफ ऑफ एक्स म्हणजेच काय होणार, इट इज सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलॉंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी मॉड ऑफ, म्हणजे हे अल्फा एफ ऑफ एक्स म्हणजेच काय, अल्फा इंटू एफ एक्स. अल्फा हा रिअल नंबर आहे, अल्फा बिलॉंग्स टू आर ॲज यू नो. सो दिस इज इक्वल टू वॉट, मॉड ऑफ अल्फा इंटू एफ एक्स. मग हे मला असं लिहिता येईल ना, इट इज मॉड अल्फा इंटू सुप्रीमम ऑफ अल्फा एक्स बिलॉंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी आणि इथे मॉड ऑफ एफ एक्स. बट सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स म्हणजेच काय, नॉर्म ऑफ अल्फा. त्यामुळे हे मॉड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एफ असं आपल्याला मिळालं. सो सेकंड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्रूव्ड. राईट. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. व्हेरी सिम्पल. कसं आहे, ह्या सर्व गोष्टी खूप सोप्या आहेत, प्रोव्हाइडेड यू आर इन्व्हॉल्व्ड इन स्टडिंग दॅट. नाउ थर्ड अँड लास्ट प्रॉपर्टी अबाउट नॉर्म फंक्शन दॅट वी हॅव टू प्रूव्ह इज ट्रायंगल इनइक्वॅलिटी. ओके. सो त्याच्यासाठी काय करणार आपण, थर्ड प्रॉपर्टी वी वॉन्ट टू प्रूव्ह. सो कन्सिडर नॉर्म ऑफ अल्फा, नॉर्म ऑफ ए प्लस जी. बरोबर ना. म्हणजे आपण असं लिहूया पाहिजे तर
कि consider say mod of f plus g of x. Now by algebra of functions we know this is mod of fx plus gx. आणि ही फंक्शन्स कशी आहेत, एक्स टू आर रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन, हे रिअल नंबर्स आहेत. मग हे जे काय आहे ना, हे मला असं लिहिता येईल लेस दॅन ऑर इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स. मग दिस इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलॉंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस पुन्हा तसंच सुप्रीमम x belonging to closed interval AB mod of gx. But then this is what? This is equal to norm of f and this is equal to norm of g, right? मग कुठलाही तुम्ही फंक्शनची व्हॅल्यू घेतली f प्लस जी एक्स, त्याचा मॉड हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू नॉर्म f प्लस नॉर्म जी आहे. फॉर ऑल एक्स बिलॉंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी दिस इज ट्रू. मग ह्या ज्या सर्व गोष्टी आहेत त्यातली मॅक्झिमम घ्या, सुप्रीमम घ्या. म्हणजे सो इट फॉलोज व्हॉट, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलॉंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी मॉड ऑफ एफ प्लस जी ऑपरेटेड ऑन एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू नॉर्म एफ प्लस नॉर्म जी. ओके, कसं आहे बघा, इथे आपलं लॉजिक कसं आहे, फॉर ऑल एक्स बिलॉंगिंग टू ए बी आपण काय प्रूव्ह केलं, मॉड ऑफ एफ प्लस जी एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू नॉर्म एफ प्लस नॉर्म जी. म्हणजे कुठलाही एक्स घेतलात तरी मॉड ऑफ एफ प्लस जी ऑपरेटेड ऑन एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू दिस. पण मग अशा ज्या एक्सच्या एक्स कुठला असणार आहे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी मधला कुठलाही पॉईंट, त्या प्रत्येक पॉईंटला ही व्हॅल्यू ही लेस दॅन ऑर इक्वल टू नॉर्म एफ प्लस नॉर्म जी आहे. म्हणजे ह्यातल्या सुप्रीममला पण तेच रिलेशन असणार. पण ह्यातलं सुप्रीमम म्हणजेच काय, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी. So we write now norm of f plus g is less than or equal to norm f plus norm g, right? So triangle inequality also established, and that is why what we can say, closed interval closed interval AB continuous functions on that हा जो set आहे, right, is a normed linear space, is normed linear space. Okay, NLS. So I have defined what is normed linear space, what is norm first, what is normed linear space, and I told you need the knowledge of vector spaces, you need the knowledge of field, because every vector space is defined over field F. So with that supporting knowledge you can work on these normed linear spaces. Okay, so we will stop here, we will continue in the next lecture. Thank you.